Politics of 6th class, chapter 1, unit 1, diversity. What is the meaning of diversity? Who can say? What is the meaning of diversity? India is a country having different languages, having different culture, having different religion. Isn't it? Is it right? Yes. Yes. Our country, our nation is having diversity in unity. So we are going to study about diversity in India. Okay. Diversity means here many pictures are given. One desert, some students' photos, they are doing some activities or celebration. Another one photo of Chinavala. Okay. Then the national anthem is given in the beginning of this lesson. All of you know national anthem. Okay. And the translation of national anthem also given. Why this translation is given? This is to understand the national anthem itself says about the unity of our nation from the different cultures, from the different areas of different languages of our states of nation. ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുള്ള ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്താ ഇത് പറയണത് thou art ruler of the minds of all people dispenser of India's destiny. Thy name rouses the hearts of the Punjab, Sindh, Gujarat and Maratha. These are the different cultures and states of India. Of the Dravida and Odisha and Bengal, it echoes in the hills of the Vindhyas and Himalayas, mingles in the music of Yamuna and Ganga, and is chanted by the verse of the Indian Sea. They pray for thy blessings and sing thy praise. The saving of all people waits in thy hand. Thou dispenser of India's destiny, victory, victory, victory to thee. Okay, you know what is the meaning of national anthem. You have to read it thoroughly and you will get the idea എന്താണ് അത് ഉദ്ദേശിച്ചത്. രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ബംഗാളിൽ എഴുതിയ ഈ നാഷണൽ ആന്തത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി. ലുക്ക് അറൗണ്ട് യു in the classroom. Do you see anyone who looks exactly like you? നിങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് പറയണേ. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. Because of this lockdown condition, now you are not in the classroom but at home. Then even now you can understand that in your surroundings everything is not like, people are different, culture is different, their behavior and lifestyle is different. Okay, in this chapter you will learn that people are different from each other in many ways. Not only do they look different, but they might also belong to different regional, cultural or religious backgrounds. These differences enrich our lives in many ways and also make them more fun. പല രാജ്യങ്ങളിലും പല സ്റ്റേറ്റിലും പല സ്ഥലത്തും പല വിശ്വാസത്തിലും പല ഭാഷകളും സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. അതിനാണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പല തരത്തിലുള്ള ബഹുസ്വരത. All these different people who come from all kinds of backgrounds and belong to, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്ന ആളുകള് പല സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും പല സ്ഥലത്തേക്കും ടൂർ പോയി പല തരത്തിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഫുഡൊക്കെ കിട്ടും. ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം 6th ക്ലാസ്സിലെ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഈ ടൂറിന് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി ബുക്കും എല്ലാം എഴുതി വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുകയും വീട്ടിൽ നല്ല ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ, അതായത് നന്നായി പെരുമാറുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ അനുസരിക്കുകയും പേരൻസിനെ അനുസരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും വീട്ടിലെ പണികളിലൊക്കെ സഹായിക്കുന്നവരെയൊക്കെ ടൂർ കൊണ്ടുപോകും കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ റെഡി ആയിരുന്നോണം. ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൂർ പോകാനുള്ളതാണ്, മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളൊക്കെ പോയി കാണാനുള്ളതാണ്. ആർ യു റെഡി? ആര്യൻ നിന്ന് ടൂറിന് വരുന്നുണ്ടോ? ആര്യൻ ടൂറിന് വരുന്നുണ്ടോ? ആർ യു റെഡി? അച്ഛനോ അമ്മയോട് ചോദിക്കേ, ടൂറിന് വിടുവോന്ന് ചോദിക്കേ. ടൂറിന് വിടുവോന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ? സ്വന്തം തീരുമാനം എടുക്കുകയാണോ?
Yes. Okay. Okay. Good. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൂറിന് പോവാം. ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് ടൂർ വയ്ക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഗെറ്റ് റെഡി. All these different people. Okay, now we are directly going to the lesson. Three children around your age have drawn the figures above. ഇതാരാ ഈ വരച്ചതെന്നറിയോ? നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ വരച്ചതാണ്. ഈ മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പിക്ചേഴ്സ്. ഡ്രസ്സിങ്, ഹെയർ സ്റ്റൈൽ, എവറിത്തിങ് ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, use the empty box to draw your human figure. Is your drawing similar to any of the others? നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾക്കൊരു ഹ്യൂമൻ ഫിഗർ വരയ്ക്കണം ഈ ബോക്സിൽ. You have to use this empty box and draw one human figure. Okay, is your drawing similar to any of the others? The chances are that your drawing is quite different from the other three. Maybe changes because you will draw as per your own concept, okay, which you can see are quite different from each other. This is because each one of us has a unique drawing style. We not only don't look exactly like each other but also differ in terms of the language we speak, our cultural backgrounds, the religious rituals we observe, and of course the way we draw. കേരളത്തിൽ പോലും തിരുവനന്തപുരം തൊട്ട് കാസർഗോഡ് വരെ 14 ഡിസ്ട്രിക്ട്സിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ആളുകൾ വിശ്വാസം, സംസാരം, രീതി, ഭക്ഷണ രീതി, വെജിറ്റേറിയൻസ്, നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി. ഈ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൾച്ചർ അതെല്ലാം കൂടെ കൂടുന്നതാണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Fill out the following information about yourself. When I go out, I like wearing dash. When I go out, I like wearing dash. At home, I speak in dash language. My favorite sport is dash. I like reading books about. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 50 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ 50 പേരെ കൊണ്ട് ഇത് എഴുതിച്ചാൽ 50 പേരും 50 തരത്തിലുള്ള ഉത്തരങ്ങളായിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി? ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തമായ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൾച്ചർ, ടേസ്റ്റ്, ലാംഗ്വേജസ്, local dialects. Okay, and screaming out the headline. Okay, now ask your teacher to help you check how many of you have similar answers. Okay, നമ്മളത് കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് making friends. Do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? Read the following story and think about this. I have meant it as a joke. I had meant it as a joke. A joke made up for a small ragged boy who sold newspapers at the Janpath crossing at the busy intersection. Every time I cycled past, he would run after me holding out the English paper. Okay. ഒരു കുട്ടീനെ കുറിച്ചാണ്, പേപ്പർ വയ്ക്കുന്ന ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റോറിയാണ്. ഓക്കെ, ആ സ്റ്റോറിയുമായിട്ട് ഈ സൈക്കിളിൽ പോകുന്ന ആള് ഒരു സൗഹൃദം, ഹി ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് ദിസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ്. ഓക്കെ, I understand that നിങ്ങൾക്ക് ചില some of you might have received textbooks, but some of you may not have the books. But in online നമ്മളെ ഈ സൈറ്റിൽ കിടപ്പുണ്ട്. NCERT is provided, NCERT has given all the textbooks as e-book. It is available in the website and PDF can be downloaded and used for your academic purposes. Okay, and screaming out the evening's headlines in a mixture of Hindi and English words. This time I stopped by the postman and asked for the Hindi paper. His mouth fell open. You mean you know Hindi? He asked. Of course, I said as I paid for the paper. Why? What did you think? He paused. But you look so angry. Englishന് ഹിന്ദി പറയുന്ന പേരാണ് angresi. He said, you mean you can even read Hindi? Of course I can, I said, this time a little impatiently. Impatiently means ക്ഷമ ഇല്ലാതെ. Impatiently. Patient ക്ഷമയോടെ, impatient ക്ഷമയില്ലാതെ. I can speak, read and write Hindi.
Hindi is one of the subjects I study in school. അപ്പോൾ ഹീസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്. അപ്പം സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ആളാണ്. സൈക്കിളിൽ പോയി പേപ്പർ വാങ്ങിച്ചു. അപ്പം ഹിന്ദി സംസാരിച്ച് ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷും മുറി ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ പറഞ്ഞാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് പേപ്പർ വിൽക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ആ പേപ്പർ ആ കുട്ടിയോട് വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുകയാണ്, ആ കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ്, ഹിന്ദി അറിയോ? അംഗ്രേസിയാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്, ഇംഗ്ലീഷാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പഠിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സബ്ജക്ട്സ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയാണ്, ഐ സ്റ്റഡി ഹിന്ദി ആസ് വൺ ഓഫ് മൈ സബ്ജക്ട്സ്. പക്ഷെ സബ്ജക്ട്സും ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല. പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ സാധാരണക്കാരെ പോലെ കുട്ടികളുണ്ട്. ഇപ്പോഴും സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾ പലരും ഉണ്ട്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കിട്ടാത്ത കുട്ടികളുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. നിങ്ങളുടെ ഫാദർ മദർ നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ക്ലാസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിന് എന്ത് കൊടുക്കണം? നല്ല അവർക്കൊരു മാതൃകയാണ്, അവർക്കൊരു പ്രചോദനമാണ്, നല്ല മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ അവരോട് നല്ല രീതിയിൽ കുടുംബത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ടൈം ടേബിൾ, വർക്ക്, വീട്ടിലെ പണികളെല്ലാം ചെയ്ത് കാണിച്ച് അടുക്കും ചിട്ടയുമായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഹൗസിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അതിനൊരു ലീഡർ ആവണം. ബിക്കോസ് യു ആർ സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ 6th ക്ലാസ്. ഓക്കെ, സബ്ജക്ട്സ് ഹി ആസ്ഡ്. ഈ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ കുട്ടി, ഈ പേപ്പർ വിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന ഈ കുട്ടി ചോദിച്ചു, ഈ സ്ക്രീനിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഏതോ ഒരു കുട്ടി കൊടുത്തിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. ആൾ ഇനി സ്ക്രീനിൽ വരയ്ക്കരുത്. സ്ക്രീനിൽ വരച്ചാൽ സാറിന് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പേര് കാണും. അന്നേരം സാറ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയോ? വരയ്ക്കുന്ന ആ കൊച്ചിനോട് പറയും, നിങ്ങൾ ആ സ്കൂളിലൊക്കെ പിന്നെ അത് അറിയിക്കും, നിങ്ങൾ വരയ്ക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യെസ് എന്നൊക്കെ എഴുതി കാണിക്കാം, മറുപടിയൊക്കെ പറയാം. അതൊക്കെ എഴുതുന്നതിന് തെറ്റില്ല. വരയ്ക്കരുത്, സ്ക്രിബിൾ ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മൈക്രോഫോൺ ഓൺ ആക്കിയാൽ വളരെ സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ എഴുതി കാണിച്ചോളൂ, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, പക്ഷെ വെറുതെ ഡോണ്ട് സ്ക്രിബിൾ, കുത്തി വരയ്ക്കരുത്, അത് തെറ്റാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us continue. Please listen carefully. Okay, how could subjects he asked, how could I explain what is a subject was to someone who had never been to school? നിങ്ങൾക്ക് പാവം തോന്നില്ലേ? സ്കൂളിൽ ഒരിക്കലും പോയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയോട് സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയേണ്ടതെന്നാണ് ഈ കുട്ടി ചിന്തിക്കുന്നത്. വെൽ, ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ്. I began, but the lights changed and the honking behind me grew a hundredfold, and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. Okay, the next day he was there again, smiling at me and holding out a Hindi paper. ഭയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദിയിൽ ചേട്ടാ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്, നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് ഭയ്യ. ഹി സെഡ്, ആപ്കാ അഖ്ബാർ അബ് ബധായിയെ യേ സബ്ജക്ട് ക്യാ ചീസ് ഹേ. ദ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് സൗണ്ടഡ് സ്ട്രേഞ്ച് ഓൺ ഹിസ് ടങ്. ഇത് ഹിന്ദിയിലുള്ളത്, ഹിന്ദി പറഞ്ഞത്, ലോക്കൽ ഡയലക്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഹിന്ദിയിൽ ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞത്. ദ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് സൗണ്ടഡ് സ്ട്രേഞ്ച് ഓൺ ഹിസ് ടങ്. It sounded like its other meaning in English, to be ruled by someone else. Okay. Oh, it is just something to study, I said, and then because the red light had come on, I asked him, have you ever been to school? School in Kriba, what are you doing there? Okay, don't do. Have you ever been to school? Never, he answered, and he added proudly, I began working when I was so high. Okay, അവനോട് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞെന്താ, ഈ സൈക്കിളിന്റെ ഹൈറ്റിൽ കൂടുതൽ വളർന്നപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ജോലി ആരംഭിച്ചു. ഇപ്പൊ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഭക്ഷണം ഒരു നേരത്തെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സൗകര്യം തന്നെ നിങ്ങളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിന് മാതൃകയാവണം. യു ഷുഡ് ബി ദ റോൾ മോഡൽ ഓഫ് യുവർ ഫാമിലി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവരോട് പറയണം, ഐ വിൽ ബി ദ റോൾ മോഡൽ ഓഫ് ദിസ് ഫാമിലി എന്ന് നിങ്ങൾ അവരോട് പറയണം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ സ്റ്റോറിയൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു പ്രചോദനം ആവേണ്ടത്. വെർ ഇസ് യുവർ മദർ നൗ? ഐ ആസ്ക്ഡ് മൈ ഓക്കെ. First my mother used to come with me, but I can't do it alone. ആരാ ആദ്യം ഈ ജോലി ചെയ്തേ? അമ്മ ചെയ്തു. അമ്മയ്ക്ക് പറ്റാത്തപ്പം പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തു. Where is your mother now? I asked, but then the lights changed and I was off. I heard him yell from somewhere behind me, she is in Meerut.
with the rest was drowned out. ആ സ്വരം മുങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞ മീററ്റിലുണ്ട്. Okay, my name is Samir, he said the next day, and very shyly he asked, what is yours? ആ കുട്ടി വീണ്ടും ചോദിച്ചു, എൻ്റെ പേര് സമീർ എന്നാണ്, നിങ്ങളുടെ പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചു. It was incredible. My bicycle wobbled. My name is Samir too. Okay. അവനും പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേരും സമീർ എന്നാണ്. I said, what? His eyes lit up. അവൻ്റെ കണ്ണുകളൊക്കെ തിളങ്ങി. എന്താണ്? I grinned at him. ഞാൻ വീണ്ടും അവനോട് പറഞ്ഞത്, ഇറ്റ്സ് അനദർ നെയിം ഫോർ ഹനുമാൻസ് ഫാദർ, യു നോ. കാരണം ഈ കുട്ടി ഒരാള് നമ്മൾ സാധാരണ പേര് ചോദിച്ചിട്ട് ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള നാനാത്വത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പലതരത്തിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആളുകളുടെ പേര് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് സമീർ മുസ്ലിം നെയിമാണോ എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് ഹനുമാന്റെ മറ്റൊരു ഫാദറിന്റെ പേരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അനദർ നെയിം ഫോർ ഹനുമാൻസ് ഫാദർ. ഹനുമാന്റെ ഫാദറിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സമീർ. യു നോ, സോ നൗ യു ആർ സമീർ ഏക് ആൻഡ് ഐ ആം സമീർ ദോ. അപ്പൊ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ സമീർ ഒന്നും ഞാൻ സമീർ രണ്ടും. ഹി സെഡ് വിജയകരം, ട്രൈഫൻലി, വിജയപൂർവ്വം പറഞ്ഞു, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഐ ആൻസേർഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഹെൽഡ് ഔട്ട് മൈ ഹാർട്ട് മിലോ സമീർ ദോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സൈക്കിളിൽ ഇരുന്ന കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു, കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ സമീർ ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് തരാൻ പറഞ്ഞു. ഹിസ് ഹാൻഡ് nestled in mine like a little bird. I could still feel its warmth as I cycled away. Okay, അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി. Dear children, you have to do one thing. When you read this PDF, when you read this chapter, write down all the words which you don't know the meanings. Okay, and write it in the vocabulary book and study the vocabulary thoroughly. അർത്ഥം എഴുതി വായിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് അർത്ഥം പഠിക്കണം. അതെല്ലാവരും എഴുതി പഠിക്കണം. എന്നിട്ട് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, സെൻഡ് ദ ഫോട്ടോ ഓഫ് ദിസ് വൊക്കാബുലറി ബുക്ക് ത്രൂ വാട്സ്ആപ്പ് ടു യുവർ ടീച്ചർ. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർക്ക് ഇതിന്റെ ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുക്കണം. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യണം, നിർബന്ധമാണ്. നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഓക്കെ. ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഹിസ് യൂഷ്വൽ സ്മൈൽ ഫോർ മീ. അവൻ അടുത്ത ദിവസം അവന്റെ സാധാരണ നല്ല എല്ലാ ദിവസമുള്ള ചിരിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ദർ ഇസ് ട്രബിൾ ഇൻ മീററ്റ്. അവൻ പറഞ്ഞു, മീററ്റിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. മെനി പീപ്പിൾ ആർ ബീങ് കിൽഡ് ദർ ഇൻ ദ റൈറ്റ്സ്. അവിടെ കലാപമുണ്ട്. റൈറ്റ് US3. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, അവിടെ കലാപം ഉണ്ടായി. എങ്ങനത്തെ കലാപം? മെനി പീപ്പിൾ ആർ ബീങ് കിൽഡ് ഇൻ ദ റൈറ്റ്. മീററ്റിൽ, അവന്റെ അമ്മയുള്ള സ്ഥലമാണ് മീററ്റ്. ഐ ലുക്ഡ് അറ്റ് ദ ഹെഡ്ലൈൻസ്, കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ്സ്, ഇറ്റ് ബ്ലേസ്ഡ്. എന്താ ബ്ലേസ് ചെയ്തേ? കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ്സ്, വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടായി മീററ്റിൽ. But Samir, I am a Muslim Samir. But Samir, he said, അപ്പൊ ആ മറ്റേ സമീർ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണ്. And all my people are in Meerut. അവന്റെ എല്ലാ ആളുകളും മീററ്റിലുള്ള. His eyes filled with tears and when I touched his shoulder, he would not look up. അവൻ വിഷമിച്ച് കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുക. He was, കുറെ പേര് മരിച്ചുപോയി. He was not at the crossing the day after, neither the day after nor ever again, and no newspaper in English or Hindi can tell me where my Samir has gone. പിന്നെ സമീറിനെ കണ്ടിട്ടില്ല, പിന്നെ സമീർ എവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം എന്താർത്ഥം? നമ്മളെ രാജ്യത്ത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ്. ഡൈവേഴ്സിറ്റി, പല മതങ്ങൾ, പല ജാതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ജാതി വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറെ പേര് കൊന്ന് കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്ത ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവാതെ യൂണിറ്റി ആണ് വേണ്ടത്. ഏകത്വം ഉണ്ടാവണം, ഐക്യം ഉണ്ടാവണം. എന്ത് വേണം? മതങ്ങളല്ല, ഇപ്പം വലുത് മനുഷ്യനാണ് വലുത് ചിന്തിക്കണം. അപ്പൊ നെയിം 3 ways in which Samir Ek and Samir Do were different. Did these differences prevent them from becoming friends? ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ 2-3 പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ട് തറവാക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സ്വയം your own words you have to find out the answers and do the right things. Okay, don't try to study it by heart. മനപ്പാഠമാക്കാനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത്, നന്നായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം. Okay, now I am thinking our time is over. We cannot finish this day anyhow. Okay, we will continue in the next class.